नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्य जत्न निंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलते नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर सीबीएसई स्कूल भली ओडिशार सब स्कूल लगे सीसीटीवी सीबीएसई स्कूल भली ओडिशार सब स्कूल लगे सीसीटीवी एने सूचना देले विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड छात्री सुरक्षा अनेक पदक्षेप नौकरी सरकार राज्य सब स्कूल में आईसीसी गठन निर्देश दिखाई मंत्री सोमवार दिन सीबीएसई बोर्ड समस्त सीबीएसई स्कूल को एक चिठी पठाई स्कूल प्रवेश गेट रु लॉबी कॉरिडोर सीढ़ी क्लासरूम लैब और प्रस्थान गेट पर्यंत उच्चमान सीसीटीवी कैमेरा लगे कड़ा निर्देश दिखाई सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्यर 102 हाईस्कल को हायर सेकेंडरी स्कूल रे परिणत नवरंगपुर सर्वाधिक 15 स्कूल स्कूल छात्र बड़ खबर राज्य में 102 हाईस्कल को उन्नति कर हायर सेकेंडरी स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणत कर 102 हाईस्कल हायर सेकेंडरी स्कूल को उन्नति होगा नहीं विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एक सूचना देते हायर सेकेंडरी स्कूल भाव में युक्त दुई पढ़े छात्री जो मैंने दशम पढ़ी सारी अन्य कॉलेज को जाते से कॉलेज खोजा पड़ोनी यही सब उन्नति हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य अनुगुल 4टी भद्रकर 9टी बलांगीर 9टी बौद्धर 3टी कटकर गोटे देवगढ़ गोटे ढेंकानाल 5टी गजपतिर 4टी जगतसिंहपुर गोटे झारसुगुड़ा 3टी कलाहांडी 12टी कंधमाल 6टी केन्दुझर 5टी कोरापुट 2टी नवरंगपुर 15टी नुआपड़ 10टी रायगढ़ 12टी हाईस्कल रही सूचना मिली। परवर्ती खबर एफएम छात्री एकादश पालन 50 रु अधिक लोक समागम आशंका एफएम छात्री एकादश भोगरे पालन छात्री स्मृति चारण कमिटी पक्षर श्रद्धासुमन समर्पण कार्यक्रम आयोजन करा सरकार नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज सरकारी दलर उपमुख्य सचेतक तथा रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास बालेश्वर सांसद प्रथम षडंगी और बीजेपी बहु राज्य जिला तथा ब्लॉक स्तर नेतृत्व वृंद मैंने जोगदेवार कार्यक्रम रही सूचना मिली। परवर्ती खबर एसआई नियुक्ति बयस सीमा कोहल कले सरकार एसआई नियुक्ति बयस सीमा 3 वर्ष कोहल कले सरकार हाइकोर्ट रे ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति मामला सर्वाधिक बयस सीमा 3 वर्ष कोहल कले सरकार एने हाइकोर्ट को अवगत कले एजी पीताम्बर आचार्य केवल हाइकोर्ट द्वारस्थ आवेदनकारी क्षेत्र में यह कोहल लागू हो एने 17/1/2025 विज्ञप्ति प्रकाश करते सरकार 2018 ठारू एसआई नियुक्ति बंद थिबारु बयस कोहल पिटिशन करते सरकार बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आईएएस स्तर में पुणी अदल बदल आईएएस स्तर में राज्य सरकार गुरुवार पुणी अदल बदल कर मंगलवार 49 जन आईएएस को बदली करथिया बेले गुरुवार पुणी 13 जन आईएएस को बदली करने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई 2005 बैचर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा बीएमसी पूर्वतन कमिशनर राजेश प्रभाकर पाटिल को समय सचिव भाव नियुक्ति सेहीपरि विजय केतन उपाध्याय को संस्कृति सचिव समर्थन बरुआ को लघु खनिज विभाग निर्देशक दायित्व दीपंकर महापात्र को हॉकी प्रमोशन काउंसिलर सी भाव नियुक्ति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले ओडिशा आदिवासी महासंघ सामूहिक कल्याण रखिले प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेटिले ओडिशा आदिवासी महासंघ
ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ସମାଜର ଚାରୋଟି ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନଜୀବିକା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ LICର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମିଳିବ ମାସକୁ 10,000। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ LIC ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ବୀମା ସଖୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରୀ ମହିଳାମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇ ଘରେ ବସି ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମାମଲା। ଗହଣା ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣାରେ ତନଘନ ଜାରି। କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖୋଲିପାରେ ଘଟଣା ରହସ୍ୟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ମୁଦି ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଦି ଅଣାଯାଇଥିବା ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ବଳଙ୍ଗା ବଜାରରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି 4 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। 30ଟି ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ 50 ମିଲିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଜପତି, ବରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଝରିଗାଁରେ 131 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଉପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେସିନରେ 40 ମିମି, ଉପର ମହାନଦୀରେ 35 ମିମି, ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ 31 ମିମି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବେସିନରେ 30 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧୁମଧାମରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। 2 ଦିନିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ PM ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାରୀ କ୍ୟାଥରିନ୍ ୱେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖାଇ ଖସିଲା ବସ୍, 5 ମୃତ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖାଇ ଖସିଲା ବସ୍, ଫଳରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁଲିସ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଣ୍ଡିର ମସିରିନିରେ ବସ୍ଟି ମୋଡ଼ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଖାଇକି ବସି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସହିତ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ବିଳାସପୁର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଶ୍ରାବଣର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ସୁରକ୍ଷା। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୀଠରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତ ଆରଡି ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ପୀଠରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଠାରୁ ପୀଠରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର WWE ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ହଲ୍କ ହୋଗାନଙ୍କ ପରଲୋକ। 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମହାନ ଆମେରିକୀୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ହଲ୍କ ହୋଗାନଙ୍କ ଗୁରୁବାର 24 ଜୁଲାଇରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କ୍ଲିୟର ୱାଟରରେ ଥିବା ହଲ୍କ ହୋଗାନଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାନ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ୱାଟର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ସେବା ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଉଡ଼ିବ ଷ୍ଟାର ଏୟାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟରରେ ବିମାନ ସେବା ଲାଗି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଆଗମନ ହେବା ସହ ସପ୍ତାହର ସମସ୍ତ ଦିନ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ସେବା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 1599 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ 1499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାର ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5ଟି, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଣପୁରକୁ ଆମୁ ବସ ଚଳାଚଳ ଦେବି। ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ସରକାରୀ ବସ ସୁବିଧା ନଥିବା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ। ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବସ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ 2ଟି ବସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ରଣପୁରକୁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ବସ ଫେରିଯିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆମ ବସ ଚଳାଚଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧସିଲା କୋଇଲା ଖଣି, ଚାପି ହୋଇଛନ୍ତି 12 ଶ୍ରମିକ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଫଳରେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। 10ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋଇଲା ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା 12 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା। ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ସମାଧାନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମିଶନ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସାର ଦୋକାନରେ ପଶିଲା କୃଷି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରକୁ ବେଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର କୃଷି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦୀପ୍ତିପୁର, ସର୍ବିବାହାଲ, ମହୁଲିବାଲି, ଦହିତା ଓ ପଦ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉରେ POS ମେସିନରେ ଥିବା ସାର ଏବଂ ଗୋଦାମରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ସାରକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ବି ସାର ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ସରକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଝୁମି ମେହେର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ତପସ୍ୱିନୀ କୁଡୁକା, ସରକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୁଣି କୂଳ ଲଙ୍ଗିଲା ସମୁଦ୍ର। 500 ମିଟର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ପାଣି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜୁଆର କୂଳ ଲଙ୍ଗିଛି। ଜୁଆର ଉପକୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଉଠା ଦୋକାନ, OTC ଗୃହ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣି। ସମୁଦ୍ର ଓ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଉପକୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଳପତନ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ଆମ୍ବିକ, ଶିଆଳି, ଶଙ୍ଖା, ନୁଳିଆସାହି, କଳବେଦୀ, ରାମତୋରା ପଞ୍ଚାୟତର 85 ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର। ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ବୁଧବାର ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପୁଣି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ। ଜୁଲାଇ 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ମୋଇଜୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ମୋଇଜୁ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 26 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସ୍ୱାଧୀନତାର 60ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। 2025ରେ ଭାରତ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 28ରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ।
ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।